Students, happy morning to everyone. Last week we seen about the lesson 1 in history, the advent of the Europeans. In this lesson we are learn about the introduction, sources of modern India and the kinds of sources and the written sources, and then archives, and then Tamil Nadu archives, and then about the material sources, and then about the Portugal, how they are entering into the India, and then Vasco da Gama, another Portuguese sailor, came into India, and then next we are going to see about the Francisco de Almeida. He came on 1505 to 1509. In 1505, Francisco de Almeida was sent as the first governor for the Portuguese portion in India, and after that his policy was known as the Blue Water Policy. Okay, students, and then as Portuguese tried to break the Arab monopoly on Indian Ocean trade, Portuguese was very much struggle to break the Arab monopoly. அவங்களோட ட்ரேடை எப்படியாவது தகர்த்தெறியணும்னு சொல்லிட்டு they impact on the trade interest of the Egypt and Turkey. Sultan of Bijapur and Gujarat were also apprehensive of the expansion of the Portuguese control of ports, which led to an alliance between Egypt, Turkey and Gujarat against Portuguese invaders. இவங்க எல்லாரும் அவங்கள பார்த்து பயந்தாங்க. என்னடா அது, இவங்க இப்படி நேவல் பவர், ப்ளூ வாட்டர் பாலிசி எல்லாம் எடுத்துகிட்டு போகிறாங்களே, திடீர்னு ஃபுல்லாகவே ஆக்குப்பை பண்ணிப்பாங்களோ அப்படின்னு சொல்லி மற்ற நாடுகள்லாம் பயந்துருந்தாங்க போர்ச்சுகீஸ்னால். And then afterwards, in a naval battle fought near Chaul, the combined Muslim fleet won a victory over the Portuguese. இப்போ திடீர்னு என்ன ஆச்சு, அந்த நேவல் பேட்டிலில், கடற்படை சண்டையில் முஸ்லீம்காரங்க போர்ச்சுகீஸை அகைன்ஸ்ட் பண்ணி வின் பண்ணிட்டாங்க. ஃப்ளீட் அண்டர் அல்மீடியா சன் who was killed in the battle. அதில் அல்மீடியா சன் சாகடிக்கப்பட்டார். Almeida defeated the combined Muslim fleet in a naval battle near Diu, and by the year 1509 Portuguese claimed naval supremacy in Asia. ஃபுல்லாக போர்ச்சுகீஸே என்ன பண்ணிட்டாங்க, ஏஷியா ஃபுல்லாக அவங்களே ஆக்குப்பை பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. அண்ட் ஆஃப்டர் தட் ஃப்ரான்சிஸோ டி அல்மீடியாவுக்கு அப்புறம் அல்ஃபான்சோ டி அல்பர்க்யூ. he was the real founder of the Portuguese power in India. he captured என்ன பண்ணார், கோவா from the Sultan of Bijapur in November 1510. சுல்தான் ஆஃப் பிஜப்பூர்கிட்டேருந்து கோவாவை நவம்பர் 1510 வாங்கிக்கிட்டாரு. அண்ட் he also established the Portuguese authority over Hormuz in Persian Gulf, and he also encouraged the marriages of the Portuguese with Indian women. He maintained friendly relations with the Vijayanagar Empire. It was clear, children. And the Nino de Gunga. Nino de Gunga moved capital from Cochin to Goa. Another after that, Francis de Almeida, Alfonso, and then Nino de Gunga. He moved the capital. இவங்க என்ன, கோவாலேருந்து இவங்க எப்படி மூவ் பண்ணாங்க, கொச்சின் டு கோவா in 1530. In 1534, he acquired Basan from Bahadur Shah of Gujarat. In 1537, the Portuguese occupied Diu. Later, they wrested Daman from the local chief of Gujarat. In 1548, they occupied Salsette. அவங்க என்ன பண்ணாங்க, the Portuguese occupied Diu, and then later they wrested Daman. அப்படியே கைக்குள்ளேயே வச்சுட்டு இருந்தாங்க. And after that, with the local chief of Gujarat, and they occupied Salsette also. Okay, well, students. Thus, during the 16th century, Portuguese succeeded in capturing Goa, Daman, Diu, Salsette, Basan, Char, Bombay, and the western coast, Hooghly on the Bengal coast, and Santhom on the Madras coast, and enjoyed good trade benefits. The Portuguese brought the cultivation of tobacco to India. அவங்க என்ன, புகையிலையை கல்டிவேட் பண்ண கொண்டு வந்தாங்க போர்ச்சுகீஸ் முதல்ல இந்தியாவுக்கு. And then due to the influence of the Portuguese, Catholic religion spread in certain region on India western and eastern coastal. இவங்களால தான் போர்ச்சுகீஸால தான் கேத்தலிக் கிறிஸ்டியன் சொல்கிறேன், கேத்தலிக் ரிலிஜன்லாம் வெஸ்டர்ன் சைடும் ஈஸ்டர்ன் கோஸ்டல் சைடும் வெஸ்டர்ன் கோஸ்டல் சைடும் நிறைய ஸ்ப்ரெட் ஆக ஆரம்பித்தாங்க. அண்ட் தென் த பிரிண்டிங் ப்ரெஸ் வாஸ் செட்டப் பை த போர்ச்சுகீஸ் அட் கோவா in 1556. A scientific work on the Indian medicinal plants by a European writer was printed at Goa in 1563. In 17th century, the Portuguese power began to decline, and the Dutch by 1739. The Portuguese packets became confined to Goa, Diu and Daman.
இப்போ என்னாச்சு, கொஞ்சம் கொஞ்சமாக 17th சென்ச்சுரியில் போர்ச்சுகீஸோட பவர் என்னது அப்படியே சரியாக ஆரம்பிச்சுது. இப்போ டச்சுக்கிட்ட போயிடுச்சு. ஓகேவா? The Dutch followed the Portuguese into India. In 1602, the United East India Company of Netherlands was formed and it received the sanction of the government to trade in East India. The Portuguese அப்படியே டச்சு ஃபாலோ பண்ணி வந்தாங்க. அப்புறம் 1602ல் ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனி ஆஃப் நெதர்லாண்ட் என்ன பண்ணுச்சு, ஃபார்ம் பண்ணாங்க. அண்ட் இட் ரிசீவ் த கவர்மெண்ட்டுக்கிட்டேருந்து எல்லாமே ட்ரேடு பற்றி எல்லா டீட்டெயில்ஸும் அவங்க வாங்கிட்டாங்க. அப்புறம் ஆஃப்டர் த அரைவல் ஆஃப் இந்தியாவுக்கு வந்த பிறகும் த டச் ஃபவுண்டட் த ஃபஸ்ட்டு ஃபேக்ட்ரி எங்கன்னா மசூலிப்பட்டினம், அதாவது ஆந்திர பிரதேஷ். இன் 1605 அவங்க ஃபஸ்ட்டு ஃபேக்ட்ரி வச்சாங்க. இந்த கம்பெனி கேப்சர்ட் பை அம்போயனா ஃப்ரம் த போர்ச்சுகீஸ் இன் 1605. இது ஆல்ரெடி போர்ச்சுகீஸால் 1605 அம்போயனான்னு கம்பெனி கேப்சர் பண்ணிச்சு. அண்ட் எஸ்டாப்ளிஷ் சுப்ரமசி இன் ஸ்பைஸ் ஐலாண்ட். தே கேப்சர்ட் நாகப்பட்டினம் நியர் மெட்ராஸ் ஃப்ரம் த போர்ச்சுகீஸ் அண்ட் மேட் திஸ் பிளேஸ் அஸ் த ஸ்ட்ராங் ஹோல்ட் இன் சவுத் இந்தியா. அவங்க என்ன பண்ணாங்க, தே ஆல்சோ கேப்சர்ட் த நாகப்பட்டினம். மெட்ராஸ் கிட்ட இருக்குதுல்ல, மேப்பில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த கார்னரில் மெட்ராஸ் கிட்ட இருக்கும் பாருங்க. மெட்ராஸு கிட்ட இருக்கா நாகப்பட்டினம், இங்கே மெட்ராஸ் இங்கே இருக்கா நாகப்பட்டினம் பாருங்கள், மேப்பை பார்த்தே பண்ணிக்கலாம். மெட்ராஸ் இங்கே இருக்குது, இங்கே பக்கத்துலேயே நாகப்பட்டினம் இருக்குது. அதுக்கு பக்கத்தில் என்ன பண்ணாங்கன்னா அவங்க ஸ்ட்ராங் ஹோல்டு இன் சவுத் இந்தியா அப்படியே ஆக்குபை பண்ணிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. அட் ஃபர்ஸ்ட் புலிகேட் வாஸ் தர் ஹெட் குவார்ட்டராக இருந்தது. அப்புறம் என்ன பண்ணாங்க, நாகப்பட்டினத்துக்கு ஷிஃப்ட் பண்ணிட்டாங்க. எப்போது, இன் 1690. அண்ட் தென் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் கமாடிட்டிஸ், அவன் டச்சோட த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் கமாடிட்டிஸ் என்னென்னா சில்க், காட்டன், இண்டிகோ, ரைஸ் அண்ட் ஓப்பியம். ஓப்பியம்னா ஒரு மதுபானம் மாதிரி, ஒரு திராட்சை ரசம் மாதிரி. தே மோனோபோலிஸ் த ட்ரேட் இன் பிளாக் பெப்பர் அண்ட் அதர் ஸ்பைசஸ். அவங்க என்ன தனித்துவமாக தெரிஞ்சாங்க, பிளாக் பெப்பர்லேயும் அண்ட் அதர் ஸ்பைசஸ், வாசனை அந்த ஸ்பைசஸ் பொருள்லேயும் தான். த இம்பார்ட்டன்ட் ஃபேக்ட்ரிஸ் இன் இந்தியா வேர் புலிகேட், சூரத், சின்சுரா, கசிம், பஜார், பாட்னா, நாகப்பட்டினம், பலசூர் அண்ட் கொச்சின். இது எல்லாமே உங்களுக்கு இங்கே இருக்குது பாரு. கசிம், பலசூர் சொன்னா இல்லையா, சூரத், தயூ, சால்சட், பாசின், பாம்பே, கோவா, புலிகேட், மெட்ராஸ், பாண்டிச்சேரி, காரைக்கால், நாகப்பட்டினம் எல்லாமே இந்த பிளேஸ் எல்லாமே ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் பிளேஸ். இந்த வீக் நான் உங்களுக்கு இந்த மேப்பு தான் வாங்கி உங்களை எல்லாரையும் மார்க் பண்ண சொல்ல போகிறேன். ஓகேவா ஸ்டூடெண்ட்ஸ்? அண்ட் தென் Now, the English East India Company remained engaged in rivalry with the Portuguese and the Dutch throughout the 17th century. In 1623, the Dutch cruelty killed 10 English traders. என்ன பண்ணாங்க, அவங்க ஒரு கோரத்தனமாக 10 இங்கிலீஷ் ட்ரேடர்ஸையும் 9 ஜாப்பனீஸ் இன் அம்போனியாவையும் கில் பண்ணிட்டாங்க. This incident accelerated the rivalry between the two European companies. இதுதான் மெயின் ரீசனாக இருந்தது, இந்த பகைமை உருவாக்குறதுக்கு. Their final collapse came with their defeat by the English on the Battle of Bedera in 1759. The Dutch lost their settlement one by one to the English and was completely wiped out by the year 1795. அவங்க இந்த மாதிரி 10 இங்கிலீஷ் ட்ரேடர்ஸையும் 9 ஜாப்பனீஸ் இன் அம்போனியாவும் கில் பண்ணதில் இருந்து அவங்களோட நடவடிக்கையை ஒன்றும் இங்கிலீஷ்காரன் பார்த்துட்டே கடைசியில் ஃபுல்லாக இங்கிலீஷ்காரன் கம்ப்ளீட்டாக வைப் அவுட் பண்ண வச்சுட்டான் அவங்கள. எப்போது, இன் 1795 டச்சுக்காரங்க போயிட்டாங்க. முதல் போர்ச்சுகீஸு, அப்புறம் டச்சுக்காரங்க போயிட்டாங்க. அப்புறம் என்ன பண்ணுறாங்கன்னு பார்க்கலாம். The Portuguese, who established a control over Pulicat since 1502, overthrown by the Dutch. In Pulicat, the Dutch built the fort Geldria in 1613. This fort was once the seat of Dutch power. இதுதான் என்னது, the Dutch built the கோட்டை ஒன்று கட்டினாங்க கெல்டீரியாவில் in 1613. இதுதான் ஒன் ஆஃப் த சீட் ஆஃப் த டச் பவர். இங்கே இருக்கு பாரு, இதுதான் ஃபேமஸ் ஒன். Then the Dutch established the settlement at Pulicat in 1610. Diamonds were exported from Pulicat to the western countries. டைமண்ட்ஸ் எல்லாம் என்ன அவங்க எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுவாங்க ஃப்ரம் புலிகேட்லேருந்து வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரீஸ்க்கு. அண்ட் தென் த அதர் டச் கொலோனியல் ஃபோர்ஸ் அண்ட் பொசிஷன்ஸ் வேர் நாகப்பட்டினம், புன்னேக்கல், புன்னக்காயல், போர்ட்டோ, நோவோ, கடலூர் அண்ட் தேவனாம்பட்டினம். ஓகேவா ஸ்டூடெண்ட்ஸ்? இப்போ டச்சு போயிட்டாங்க, இப்போ பிரிட்டிஷ்காரங்க இங்கிலீஷ்காரங்க வராங்க. On 31st December 1600,
The Elizabeth, the Queen of England, granted a charter to the governor and company of merchant